देवानुप्रियो, संसार है वहां संबंध है। जहां संसार है वहां संबंध है, जहां मोक्ष है वहां अबंध है। जो बंध का कारण है वो संबंध है, जो बंध का कारण है वो संबंध है, और जहां अबंध है वो क्या है? वो मोक्ष है। लेकिन संसार अबंध से चलता है कि संबंध से चलता है? बोलो, संसार अबंध से चलता है कि संबंध से चलता है? और जहां भी संबंध है वहां कहीं ना कहीं परायापन है कि अपनापन है? जहां पे भी संबंध है वहां अपनापन है कि परायापन है? नहीं, शुरुआत में 100% अपनापन होता है और फिर धीरे 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 100 में से 80% अपनापन, 20% परायापन, फिर धीरे 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 धीरे, और या फिर शुरुआत में 100% परायापन होता है, फिर धीरे धीरे 10% अपनापन आता है, 20% अपनापन आता है। होता है ऐसा कि नहीं होता है? कैसा ही होता है। लेकिन जहां जहां पर भी अपनापन है, लेकिन जहां जहां पर भी अपनापन है, वो ट्रू फीलिंग्स है कि फिर रिलीजन है? हेलो, वो रियल है कि फेक है? जहां जहां पे भी अपनापन है, अब नहीं बोलोगे आप? रियल आप कह नहीं सकते, फेक आप बोल नहीं सकते। क्या है? क्या डीपली चेक करो क्या कि क्या ये रिलेशन जन्म जन्म का है कि फिर ये रिलेशन सिर्फ यहां जन्म हुआ उसी का है? होता क्या है? जन्म जन्म का होता है। क्यों यही मदर फादर मिले? क्यों यही फैमिली मिला? क्यों यही फील्ड मिला? क्यों यही सिटी, ये गांव, ये शहर, ये मोहल्ला, ये अपार्टमेंट, ये घर, ये परिवार, यही लोग क्यों मिले? इसके पीछे कोई सीक्रेट है कि बस ऑटो प्रोसेस मिल जाता है? कोई सेट करने वाला है, कोई अपसेट करने वाला है, कोई सब कुछ जोड़ने वाला है? तार लगन थी गया अच्छा बाकी ओके એને એમ ના કીધું નથી થયા, એને શું કીધું? બાકી જ. સ્માર્ટ માણસ જવાબ શું દીધો? એ બોલી પણ શકતો ના નથી થયા, પણ કરવા છે એ તમન્ના એના ઓલામાંથી બહાર આવી ગઈ ને બાકી જ. देवानुप्रियो, मैं आज आपको कुछ अलग दिशा में ले जाना चाहता हूं। क्या फैमिली कोई मैच फिक्सिंग होता है? क्या फैमिली कोई अपने नेचर और व्यवहार के कारण होता है? क्या फैमिली कोई परमात्मा का बनाया होता है कि फैमिली बस बन जाता है? कैसे होता है फैमिली? आपको यही मदर फादर मिले ना, आपके पास कोई चॉइस थी? आपके बेटे की मदर कौन सी खोज नहीं, आपके पास चॉइस हो सकती है, पर आपके मदर फादर की कोई चॉइस आपके पास थी कि नहीं थी? कि नहीं, मुझे यहां पे जाना है, इसी के साथ जाना है, वहीं पे मुझे जन्म लेना है, मैं यहीं पे जन्म लूंगा। किसी के पास चॉइस होती कि नहीं होती? यस नो? तो किसने सेट कर दिया पूरा? हेलो आदित्यराज, ये वोझालाई क्यों मिले? ये मुरली फादर के रूप में क्यों मिला? रीजन क्या था? यस, टेक माइक। इज इट ऋणानुबंध? नो, वाई ऋणानुबंध? तो हर जन्म में जितने भी मदर फादर सबके साथ ऋणानुबंध हो जाएगा। होगा ही ना।
Oh, At one point of time, only relation. yes. और शायद ऐसा भी हो सकता था कि जिस मैटरनिटी होम में आपका जन्म हुआ Yes. बदल भी गया हो सकता है कि नहीं बदल गया होता, ऐसा भी पॉसिबल ना कि नहीं? यही मदर फादर, इसका कोई प्रूफ नहीं है आपके पास? क्या है? है, प्रूफ तो है, क्या प्रूफ है? करा देंगे। हाँ? प्रूफ हाँ, तो करा देंगे, इसलिए आज तक नहीं देखा, आपको कराना पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि नहीं है? है। कहाँ है? पूछ, मैं आपका ही बेटा हूँ, पूछ। आज इसलिए सबको पता है। फैमिली में साथ में बिठाया। पूछ तो नहीं, से नहीं, एक बार, नहीं। हाँ, पूछ तो से एक बार। नहीं नहीं, हेलो, डू यू हैव एनी प्रूफ? ना। नो। बर्थ सर्टिफिकेट। मीन्स पेपर पर ना, हाँ, पेपर तो कोई भी बदल सकता है ना बेटा, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं। क्या कहने जा रहा हूं? क्या? ये मदर फादर यही क्यों मिले हैं? यहां पे जन्म क्यों हुआ? क्या कनेक्शन था? तो भगवान महावीर ने कहा, किसी का किसी के साथ, किसी भी फैमिली के साथ, किसी का किसी भी फैमिली के साथ कोई ऋणानुबंध नहीं होता। सबका अपना अपना कर्म होता है और कर्म के अनुसार जन्म होता है। कर्म डिसाइड करते हैं क्या आप बहुत अच्छे हो, किसी अच्छे फैमिली में जन्म दिया। आप बहुत ही एंग्री हो तो आपको ऐसी फैमिली में जन्म मिला। सामने वाले को बहुत ही सहन करने के कर्म है तो आपका वहां पे जन्म हो रहा, बहुत एंग्री होंगे। सामने वाले के बहुत ही शांति के कर्म है तो फिर आप शांत होगे और वहीं पे जन्म लोगे। ये पूरा प्री डिसाइड होता है। किसके कारण? ये कर्म का सुपर कंप्यूटर चल रहा है। कोई भी किसी फैमिली के साथ, कोई भी किसी फैमिली के साथ नेवर एंड नेवर परमानेंट। हेलो, आपको मालूम है एक समय ऐसा था कि यू आर माई ब्रदर। एक समय ऐसा था यू आर माई ब्रदर। एक समय ऐसा था यू आर माई सिस्टर। एक समय ऐसा था यू आर माई वाइफ। एक समय ऐसा था यू आर माई डॉटर। एक समय ऐसा था यू आर माई मदर। भगवान महावीर ने कहा, सभी जीवों के साथ, सभी प्रकार के रिलेशन, सभी जीवों के साथ एक भी बाकी नहीं है जिसके साथ सभी प्रकार के रिलेशन एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार नहीं, लाखों बार, करोड़ बार हो चुके। कोई रिलेशन किसी के साथ, कोई रिलेशन किसी के साथ, कोई रिलेशन किसी के साथ परमानेंट नहीं होता। इसका मीनिंग क्या हुआ? आज की फैमिली परमानेंट फैमिली है कि टेम्पररी फैमिली है? आज की फैमिली, आज के रिलेशन, पूरा फैमिली फील्ड, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, चाइल्ड, जो पूछे, ये पूरी सिस्टम कर्मों की बनाई गई सिस्टम है कि आपकी आत्मा का कोई आत्मा से कनेक्शन है, उसकी कोई सिस्टम है? किसकी सिस्टम है? पूरी कर्मों के सिस्टम है। इसलिए हम मिले हैं कर्मों के कारण। और जैसे ही कर्म पूरे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? देखो यहां पे ऐसे भी बहुत सारे बैठे हैं जो यंग हैं और उसका हस्बैंड ऑफ हो गया। यहां पे बहुत सारे ऐसे भी बैठे जिसकी वाइफ ऑफ हो गई। यहां पे ऐसे बहुत सारे बैठे जिसका यंग बच्चा भी ऑफ हो गया। और यहां पे ऐसे भी है जिसके फादर मदर ऑफ हो गए। तो क्यों? यदि फैमिली कनेक्शन है और आपने तो कमिटमेंट दिया था कि तेरे साथ मेरा जन्म जन्म का वो है फेरे फरते समय, तो फिर वो रुका क्यों नहीं? तो फिर रहा क्यों नहीं? कि रहा कि गया? क्यों? क्योंकि उसके कर्म क्या थे? आपका और उसका। इसलिए आपको आज एक लाइन याद रखनी है, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति का समय, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति का समय कौन डिसाइड करता है? आपका लव डिसाइड करता है कि आपके कर्म डिसाइड करते हैं? कौन डिसाइड करता है? आपका लव डिसाइड नहीं करता। कौन डिसाइड करता है? आपके कर्म डिसाइड करते हैं। इसलिए आज से एक बात नक्की कर लो, कोई मिल भी गया अंदर से कि विचार, कोई कर्म काम कर रहे हैं, और कोई बिछड़ गया
ज्यादा दुखी मत हो, ज्यादा रो मत, ज्यादा अपसेट मत हो। उसने मुझे छोड़ दिया, मैंने उसे छोड़ दिया, वो ऐसा था, मेरे ऐसा हो गया। कुछ भी नहीं है। क्या? कर्मों के कारण ही मिलते हैं, और कर्मों के कारण ही जिसका जिससे कर्म फिनिश हो गया, अचानक ही वो आपको छोड़ देगा। आपकी कोई भूल नहीं होगी, कोई मिस्टेक नहीं होगी, आपका कुछ नहीं होगा, फिर भी वो व्यक्ति आपको क्या कर देगा? छोड़ देगा। और कितनी हजार मिस्टेक कर लो, यदि कर्म उस प्रकार के हैं ना, तो वो आपको कभी नहीं छोड़ सकेगा। तो वो पर्सन आपको कभी नहीं छोड़ सकता। इसलिए एक बात याद रखना, क्या ऋणानुबंध के कारण फैमिली है कि कर्म बंधन के कारण फैमिली है? किसके कारण फैमिली है? कर्म बंधन के कारण फैमिली है। इसलिए जिसका पात्र शायद बीच में से चला जाए ना, कभी भी रोना नहीं है। क्या आ रहा है समझ में? जर्मनी, हेलो, किसी का भी पात्र बीच में से चला जाए ना, तो कभी आंसू नहीं बहाने। क्या हमें याद रखना है? क्या याद रखना है? जितना जिसके साथ कर्म का योग होता है, जितना जिसके साथ कर्मों का योग होता है, तब तक संयोग, जैसे ही कर्म गए वियोग। इससे क्या होगा? जब भी आप में से किसी का कोई ब्रेक हो जाए ना, तो क्रैक मत हो जाना। क्या किसी का कहीं पर ब्रेक हो जाए ना, तो क्रैक मत हो जाना। क्या इसका योग इतना ही था, मुझे ज्यादा दुखी करना नहीं है, तूने ऐसा कर दिया, तू ऐसा है, कोई तो ऐसा है, तुमने ऐसा नहीं कर, ये है वो है, कुछ नहीं, मूव ऑन। क्या कर देना है? आगे। राइट। आप में से सारे यंगस्टर्स का सबसे बड़ा एक वीक पॉइंट है। क्या? उसने मुझे, बोलो, उसने मुझे या फिर मैंने उसे। कितने के साथ ऐसा हुआ? एकदम फ्रैंकली, क्लोज योर आइज। बड़े लोग, आप आंखें बंद कर दो। ये रात के पूरे प्रवचन यंगस्टर्स के लिए ही होते हैं। आप लोग तो एक्स्ट्रा में हो। क्या भाई, वो क्या कहते हैं, एक के साथ एक फ्री है, एक के साथ तीन तीन फ्री। आज फैमिली आई है ना, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री। क्लोज योर आइज, एक्सेप्ट करो यस कि या मैंने किसी को छोड़ दिया, या किसी ने मुझे छोड़ दिया। एकदम क्लोज योर आइज। किसी को देखना नहीं किसका क्या हुआ है, चीटिंग मत करो। मुझे सबका मालूम है किसका किसके साथ क्या हुआ है। तो ऑनेस्टली आपको सिर्फ क्या करना है? कबूल ही करना है कि हाँ, मेरे साथ ऐसा हो चुका है। कोई था, उसने छोड़ दिया, या फिर कोई था, मैंने छोड़ दिया। जल्दी 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 हाथ ऊपर, कन्फेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्या बात है, ठीक है, हाथ नीचे, आइज ओपन। 50% लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। और मैंने देखा है, जितने लोगों के साथ ऐसा कुछ होता है ना, वो लोग अपसेट हो जाते हैं, वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो लोग दिनों तक रोते रहते हैं, वो लोग दिनों तक कोसते रहते हैं, वो लोग दिनों तक क्या होते हैं, उसी की विचार में स्टक हो जाते हैं। हमें एक लाइन याद रखनी, क्या फैमिली भी मिलता है, कर्म का योग होता है तो संयोग, और कर्म पूरे हो जाते तो, बोलो, तो संयोग और वियोग किसका कारण है? संयोग भी कर्मों के कारण और वियोग भी कर्मों के कारण। तो मुझे कर्म से मिली फैमिली के प्रति ज्यादा कोई राग नहीं करना चाहिए, ज्यादा कोई अटैचमेंट नहीं करना चाहिए। तूने ऐसा क्यों किया, तुम्हारो तो तुम्हारे साथ आम करूं, तू आम छन। हम लोग रिलेशन में प्रेम से ज्यादा रहते हैं कि झगड़ते ज्यादा है? क्या करते हैं आप लोग? क्या करते हैं? प्रेम से ज्यादा रहते हैं कि झगड़ते ज्यादा है? या भाई बहन हो, या भाई भाई हो, या फिर हस्बैंड वाइफ हो, या फिर रिलेशन के बहुत सारे, आखिर एक ही लेसन है, रिलेशन का एक ही लेसन है, नो परमानेंट। महावीर, हम लास्ट बहुत दिनों से किसकी बातें कर रहे हैं? भगवान महावीर। भगवान महावीर को रियलाइज तो हो गया कि मुझे संसार
छोड़ना है। उसने पहले माता पिता के पास आज्ञा मांगी। माता पिता की आंखों में से आंसू बहने लगे। नहीं नहीं, जब तक हम हैं नहीं जाना है। और भगवान जब 28 की एज में आ गए, माता पिता चले गए, अब उन्होंने अपने बड़े भाई को कह दिया क्या कि मुझे अब क्या करना है। अब बड़े भाई ने कह दिया नहीं नहीं, अभी तो माता पिता की विदाई हुई है, मैं बहुत आघात में हूं, ये है वो है, अभी तुम मत जाओ, फिर बाद में देखेंगे। क्या किया होगा उन्होंने? अपने भाई की बात मानी होगी कि नहीं मानी होगी? यस और नो? यस, भाई की बात मानी होगी कि नहीं मानी होगी? भाई की बात मान ली। भाई की बात को मानकर उन्हें संसार में रहना चाहिए कि भाई को समझाकर उसे भी साथ में लेकर चले जाना चाहिए? दो में से सही क्या है? भाई की बात को मान लेनी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? કેટલાને ભાઈ છે? તમારે કેટલાને ભાઈ છે? કેટલા લોકો ભાઈની વાતને માનો છો? भगवान जिससे भगवान ने क्या किया? भगवान जिससे भगवान ने दीक्षा के मार्ग पर निकलना था और बड़े भाई ने कह दिया क्या? वर्धमान, अभी तो माता पिता की विदाई हुई है, अभी तो मेरे लिए मेरी लाइफ में और कोई नहीं है, आप रुक जाओ, मेरा आपके प्रति बहुत स्नेह है, मेरा आपके प्रति बहुत राग है, अभी थोड़े दिन के लिए रुक जाओ, थोड़े समय के लिए रुक जाओ। क्या करना चाहिए वर्धमान को? मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भाई की बात को माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? मान लेनी चाहिए, मान कर रह जाना चाहिए, उनके लिए संसार में रुक जाना चाहिए कि उनको समझ आके उनको साथ में लेकर निकल जाना चाहिए? भगवान महावीर ने अपने ज्ञान में देख लिया क्या? मेरा योग 30 साल की उम्र में है, भाई की बात मानूं या ना मानूं, मेरा योग ही 30 साल की उम्र में है। यदि मैं भाई की बात को मान लेता हूं तो मैं जगत में एक दृष्टांत खड़ा कर देता हूं। कौन सा? कि भगवान भी रिस्पेक्टफुल होते हैं। भगवान भी कैसे होते हैं? भगवान भी विनयवान होते हैं। अपने से बड़ों की बातों को, अपने से जो भी बड़े होते हैं उनकी बात का रिस्पेक्ट करने वाले होते हैं। आप में से कितने ऐसे हैं जो भाई बहन झगड़ते हैं? हेलो, या भाई भाई झगड़ते या भाई बहन झगड़ते हैं? अच्छा, मैं देख रहा हूं यहां से एक मम्मी ने उसकी बेटी का हाथ ऊपर किया, ऊपर कर हाथ, नहीं वो कर रही थी तो पकड़ के हाथ ऊपर करवा दी। हेलो, कितने लोग ऐसे हो गए जनधन में कहीं ना कहीं हमारे जमाने में वो एक कहावत जैसा चलता था, दोनों लड़ते हो ना तो मदर क्या कहती थी मालूम है? हाथ में क्या उगेंगे? मैं भी मेरी सिस्टर को मारता करता था कभी कभी, ज्यादा नहीं, अच्छा था वैसे में, और कभी तो मेरे को क्या सुनने मिलता था? ये कांटे कहां से उगते? ऐसा कभी होता है क्या? लेकिन इसके द्वारा एक साइकोलॉजी सेट की जाती थी क्या? भाई को मार खा लेना, बोलो, लेकिन लक्ष्मी को नहीं मारना। तो बचपन से जिनके घरों में बहनें होती थी और बचपन से उस बहनों के प्रति जिसका अंदर से एक रिस्पेक्ट रहता था, वो आगे जाके जब उसके घर में कोई दूसरे के घर से आकर कोई वाइफ आती थी, तो मैंने आज तक देखा है कि जिसके घर में बेटी होती है ना, उसके घर में आने वाली बेटी भी सुखी होती है। पर जिसके घर में बेटी नहीं होती है ना, उसके घर में आने वाली बेटी सुखी हो भी सकती है और नहीं भी होती है। देवानुप्रियो, भगवान ने सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। किसका? बड़े भाई ने कह दिया और छोटे भाई ने सिर झुका के एक्सेप्ट कर लिया। मैंने देखा है लाइफ में, मैं बार बार कहता हूं, जिसने दूसरों का रिस्पेक्ट कर दिया, जिसने अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट कर दिया, वो लाइफ के किसी भी फील्ड में जाए, वो लाइफ के किसी भी
फील्ड में जाए वो कभी फेलियर नहीं होते। और जो अपनों से बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं करते, जो अपनों से बड़े का रिस्पेक्ट नहीं करते, वो किसी भी फील्ड में जाए वो ज्यादा सक्सेस नहीं होते। आप में से कितने लोग हैं जिसको कहीं ना कहीं प्रायश्चित करने की जरूरत है कि हाँ, मैंने मेरे बड़े भाई का, मैंने मेरी बड़ी सिस्टर का, मैंने मेरे उसका इंसल्ट किया है, उसका जरा इग्नोर किया है, उसको जरा मार दिया है, उसको जरा कह दिया है, उसको ऊपर जरा गुस्सा कर दिया है, उसके ऊपर जरा सा चिल्लाया हूं, उसको मैंने रुलाया है। कितने लोग कबूल करेंगे? हेलो। और कितने लोग ऐसे जिसने अपने से छोटी बहन को भी मारा है? हाँ, वो हाथ ऊपर करा रही है। वो छोटी बहन बड़ी को कह रही हाथ ऊपर कर। अब कितने ऐसे जिसने अपने से छोटों को मारा? ये मोटा हूँ चेयर पर बैठा है, बोर्ड आया છે બધા ભગવાનને દીકરાઓ છો, कबूल करो कि हाँ हमें पढ़ाई भूल। कितने लोगों ने भूल की? बोलो। कहीं ना कहीं मैंने मेरे छोटों को, छोटे भाई को या छोटी बहन को, या बड़े भाई को या बड़ी बहन को, या किसी न किसी ऐसे ही भाई को या भाई बहन को कुछ मार दिया है। मार दिया। मेरे को तो एक बार मेरी बहन ने मुझे ऐसा मार दिया, आज तक उसका निशान यहाँ पर है। ऐसे ब्लेड मेरे को मार दिया, आज तक निशान यहाँ पर। हेलो। चलो आज क्या करेंगे? आज मैं संबंधों की असाधना हुई हो, संबंधों की मेरे द्वारा जो भी अभिनय हुआ हो, उसका मुझे क्या करना है? क्योंकि याद रखना, कई ऐसे होते हैं जो जन्म के साथ ही ऑर्फनेज में बड़े होते हैं, कई ऐसे भी होते हैं जो जन्म के साथ ऑर्फनेज में बड़े होते हैं, क्योंकि उन्होंने संबंध की क्या की होती है। मैंने कल कहा था जैसे कुल की असाधना होती है, इस प्रकार से संबंधों की भी क्या होती है। इसलिए मुझे संबंधों का भी क्या करना चाहिए? एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए? बोलो। आदर, विनय, रिस्पेक्ट और एक सौजन्य बड़ा व्यवहार। क्लोज योर आइज और अपने आप को एक बार याद करो कि मैंने मेरे से छोटी भाई को, छोटे भाई को, छोटी बहन को, बड़े भाई को या बड़ी बहन को, या फिर कजिन्स को कहीं ना कहीं उसका डिसरिस्पेक्ट किया हो, उसके साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार किया हो, उसके प्रति मेरे से कुछ भी ऐसा गलत व्यवहार हो गया हो, मैंने बचपन में गुस्से में आकर उसे मार दिया हो, बैड वर्ड कह दिए हो, या फिर उसकी वस्तु को छुपा दी हो, या फिर कुछ भी, मैं आज सच्चे दिल से उसके साथ मैंने जो भी बैड बिहेव किया है, गुस्से में आकर मैंने उसके साथ, वो समझता है कि नहीं समझता है तो मैंने समझता નથી, આનામાં કાંઈ સમજણ જ નથી, આમ करे છે, આમ કર્યું મારી સાથે, गुस्से में आकर बोल दिया हो, इंसल्ट कर दिया हो, या फिर किसी प्रकार से मैंने उसको दुखी किया हो, हर्ट किया हो, या फिर मेरा सेल्फ कंट्रोल न रहा हो, सामने वाले की भूल कम हो लेकिन मेरे सेल्फ पर कंट्रोल नहीं रहा हो और मेरे द्वारा ऐसा कोई भी व्यवहार हो गया हो, हे प्रभु दो हाथ जोड़कर, दो कान पकड़कर मैं मेरी सारी मिस्टेक को रियलाइज करते हुए, प्रभु तस्स मिच्छामि दुक्कडम, तस्स मिच्छामि दुक्कडम। मुझने माफ कर तू, 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 मुझने माफ कर तू। आज मुझने दिल थी माफ कर तू, आज मुझने दिल थी माफ
कर तू, काल भूली काल भूली माफ कर तू, काल भूली काल भूली माफ कर तू। माफ कर मने माफ कर मने माफ कर मने माफ कर, माफ कर मने माफ कर मने माफ कर मने माफ कर। नानो छे संसार भूलो की धीमे अपार, भूलो ते भूसी कर स्नेहनी सरहद पार। नानो छे संसार भूलो की धीमे अपार, भूलो ते भूसी कर स्नेहनी सरहद पार। माफी थी हळवी व्यक्ति થઈ જાશે, મનમાં રાખતા પસ્તી થઈ જાશે। માફીથી હળવી વ્યક્તિ થઈ જાશે, મનમાં રાખતા પસ્તી થઈ જાશે। માફ કર મને માફ કર મને માફ કર મને માફ કર, માફ કર મને માફ કર મને માફ કર મને માફ કર। समय बदलाता व्यक्ति बदलाया, तारा मनना भावो के मन बदलाया। पकड़ छोड़ी सौने माफ कर तू, अहंकार ने छोड़ी सौने माफ कर तू, अहंकार ने छोड़ी सौने माफ कर तू। मैंने देखा है भाई भाई के बीच में भी एक ईगो होता है, भाई भाई के बीच में एक ईगो होता है। और मैंने ऐसे बहुत सारे भाई भाई के भी देखा है, एक दूसरे के सामने कोर्ट में जाते हैं, एक दूसरे के सामने कॉल वॉर चलती है, एक दूसरे के साथ बोलते भी नहीं है। और इससे सबसे ज्यादा दुखी कौन होता है? दो भाई तो अपने ईगो में बोलते नहीं, लेकिन उससे दुखी कौन होता है? कौन होते? उसके पेरेंट्स, उसके मदर फादर। प्रॉब्लम ये दो का होता है, लेकिन उस प्रॉब्लम का पेन किसको होता है? राइट? आप तो आपके ईगो में चले जाते हो, आपको नहीं, मुझे नहीं है, मैं इसके साथ नहीं है, मेरा ये वो है, मारे શું જરૂર છે નહીં, તમને એની કાંઈ જરૂર નથી। પણ તમારો આ વ્યવહાર, તમારું આ બિહેવિયર આખર દુઃખી કોને કરે છે? કરે કે ના કરે? અને એટલા જ માટે આજે એક સંકલ્પ કરો, શું તમારા વચ્ચે ગમે એવો પ્રોબ્લેમ હોય, પણ તમારો પ્રોબ્લેમ તમારા મધર ફાધરનું પેઇન ન બનવું છે। પ્રોબ્લેમ તમારો જ, પણ ક્યારેય પેઇન ન બનવું જોઈએ। ઘણી વાર તો વર્ષો સુધી ન બોલતા હોય, એક જ ઘરમાં। મારી પાસે હમણાં અહીંયા થોડા ટાઈમ પહેલા અચાનક ભાઈ આવ્યા રડતા રડતા, સાંભળજો બરોબર, આજ પાવનધામમાં સેકન્ડ ફ્લોર ઉપર, ગુરુદેવ મારી દીકરી ક્યાંક ભાગી ગઈ, મળતી જ નથી ક્યાંય। મને કેમ કંઈ ખબર પડે કાંઈ? એટલું રડે એટલું રડે એટલું, તમે કંઈક કહો। અહીંયા મારી પાસે આવવાની જરૂર છે? પોલીસ પાસે જાઓ ને, તમને કંઈક ગોતી દેશે। હું પોલીસમાં ગયો, ત્યાં ગયો, 2 દિવસથી ગઈ છે, ક્યાંયથી મળતી જ નથી। આમાં હું શું કરી શકું? કંઈ કરી શકું? મેં એને કીધું, मेरे पास तो हर रोग की एक दवा है क्या? तू सगरम गण, नौकार मंत्र गण, भगवान नाम ले, भगवान शरण ले। एक हूँ देरासर जेવો, ત્યાં જેવો, પૂજા કર્યો, આ કર્યો, પણ ક્યાંય કોઈ રીતે જો મને એટલી ખબર છે કે તું સાચા દિલથી ભગવાનનું નામ લે, તારા વિયોગના કર્મો ક્ષય થઈ જશે, તો ઓટોમેટિક થઈ જશે। ના તમે કહો એટલું મારી પાછળ પડી ગયા, એટલું મારી પાછળ પડી ગયા, ને ક્યાં મને હેરાન કરીને મેં કહ્યું અહીંયાથી બહાર જશે ને ત્યાં તને ફોન આવી જશે, જા। મેં કહ્યું અહીંયાથી જાય તો સારું હવે ભાઈ। એ બહાર નીકળ્યા ને, હજી આ રોડ ક્રોસ પૂરો કર્યો ને, ત્યાં દીકરીને એનો ફોન આવી ગયો, પપ્પા હું આ જગ્યા પર છું, અહીંયા આમ છું, મને લેવા માટે આવો।
એ ભાઈ પાછા ગયા, એ દીકરીને લઈને આવ્યા, એની ઘરે મૂકી દીધી, પાછા મારી પાસે. મને કે મારી દીકરી મળી ગઈ, થેન્ક યુ થેન્ક યુ. મેં કીધું બસ બહુ સારું, હવે તો શાંતિ રાખ, પણ તારી દીકરી મળી ગઈ, તારું કામ પૂરું થઈ ગયું, તું શાંતિ રાખ, હવે તું મને અહીંયા જ રાખ. થોડા દિવસની અંદર પાછા આવ્યા, થોડા દિવસથી તો મારી પાસે પાછા આવ્યા, અહીંયા જ રહે છે. એ ગુરુદેવ, મારી વાઈફ ને મારી દીકરી મારી સાથે બોલતી નથી. હશે. મેં કે તારા કર્મો કાંઈ કશે, શાંતિ રાખ, લેટ ગો કરી દે, સોરી કહી દે. એ કે ના, અમારા ઘરમાં કે થ્રી બેડરૂમ હોલ કિચનનું ફ્લેટ છે, એમાં 2 બેડરૂમ એ 2 જણા વાપરે જ, એનું કિચન અલગ છે, મારું કિચન અલગ છે. એ કે એ લોકો મારી માટે કંઈ બનાવતા પણ નથી. એ કે હું મારા રૂમમાં મેં 2 ગેસ ને એવું રાખ્યું છે, મારી માટે થોડી ચા ને એવું બનાવી લઉં છું. એ કે 10 દિવસથી 15 દિવસથી કે મહિનો થઈ ગયો છે, કે મારી માટે એને કંઈ બનાવ્યું જ નથી. તો હશે, તારા કર્મ હશે, થોડા દિવસ સહન કરી લે, થઈ જશે બરોબર પાછું. એકાદ વર્ષમાં પાછા આવ્યા, એકાદ વર્ષમાં પાછા આવ્યા. મેં કહ્યું હવે તો બધું સેટ થઈ ગયું છે. કે ના, એની કિચન અલગ ચાલે છે, મારું કિચન હજી અલગ જ ચાલે છે. હમણાં 5 દિવસ પહેલા આવ્યા હતા. મેં પાછું પૂછ્યું, મેં કહ્યું હવે તમારું બધું બરોબર છે કે નહીં? કે હજી કિચન અલગ જ ચાલે છે. हेलो, कभी कभी किसी के साथ प्रॉब्लम हो भी जाए ना, कभी कभी किसी के साथ प्रॉब्लम हो भी जाए ना, ठीक है, शायद आप कुछ बोल गए, शायद वो कुछ बोल दी, पिक आउट. क्या करने का? एक नया रूल्स, एक नया कमांड अपने आप को दो. किसी भी सिचुएशन, किसी भी इमोशंस, किसी भी गुस्से, किसी भी साथ कुछ भी हुआ, उस इमोशन में से बोलो क्या करना चाहिए? क्विक आउट. हम क्या करते हैं? दिनों तक, महीनों तक और कभी कभी तो सालों तक. वो भाई को मेरे हिसाब से 5-7 साल तो हो गए. 5-7 साल से वाइफ बेटी अलग, एक ही फ्लैट, वो अलग. अभी 4-5 दिन में मेरे से भूल गए. मैं બધું બરોબર થઈ ગયું છે ને? માથી પૂછાઈ ગયું. બિચારા દર્દ રોવા લાગ્યા. ના ગુરુદેવ, अलग જ ચાલે છે. ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? આવું હોવું જોઈએ કે ના હોવું જોઈએ? આવું થવું જોઈએ કે ન થવું જોઈએ? આવું કેમ થાય? મેં એને પૂછ્યું, પણ તે એને સોરી કહી દીધું? કંઈ સોરી વોરી કીધું છે? કે હું એને સોરી કેમ કહું? એને મને કે હું એને સોરી કેમ કહું? મેં કે સોરી કે સોલ્યુશન લાવ ને, સોરી લે તારું સોલ્યુશન છે. કે મારે કાંઈ નથી કરવું, ના રહેવું તો ના રહીએ સાથે. કે હું તમારું આરામથી મંગાવેલું જ. ઓલું શું કે ઓલું શેમાં મંગાવે? હા, ઝોમેટો મંગાવેલું જ. મેં કહા ઝોમેટો કેટલાનું ઘર તોડતું હશે? હેલો, મેં કીધું ઝોમેટો કોને ખબર કેટલાનું ઘર? નહીં, સારું છે આપણે તેવી સિસ્ટમ નથી. ન સમજાણું કાંઈ? કે મને ગુરુદેવ તમારી સાથે ફાવતું હોય મારું ઝોમેટો મંગાવી લઈશ. દેવાનું પ્રિયો, બસ એક વાત મારે તમને કહેવી છે. ભગવાન મહાવીરે શું કર્યું? જેને એ ભાવમાં મોક્ષમાં જવું છે, જેને આખો સંસાર છોડવો જ છે, જેને સંસાર પ્રત્યે કોઈ મોહ નથી, કોઈ રાગ નથી, જેને પોતાના ભાઈ માટે અંશ માત્ર અટેચમેન્ટ નથી, અને છતાં પણ એણે 2 હાથ જોડી અને એના ભાઈએ કહ્યું તું હમણાં રોકાઈ જા. જી, રિસ્પેક્ટ, હા, યશ, અને પોતાની સેલ્ફને શું કરી દીધી? પોતાની ઈચ્છા છોડી દીધી, પોતાનો ત્યાગ છોડી દીધો, પોતાનો ભાવ છોડી દીધો. શું કરી દીધો? સામેવાળાના ભાવનો. એટલે એક નિયમ યાદ રાખો, પોતાની ઈચ્છા કરતા જે બીજાની ઈચ્છાને માન આપે છે એની મહાન બને છે. જે પોતાની ઈચ્છા કરતા બીજાની ઈચ્છાને માન આપે ને એ જગતમાં મહાન બને છે. જે પોતાની ઈચ્છા કરતા પોતાના મોટા ભાઈની ઈચ્છાને માન આપે ને મહાવીર બને છે. राइट? शुभ हो, मंगल हो. आप लोगों में से किसी को कोई क्वेश्चन हो,
आज परिवार में साथ में बैठे हो, बहुत सारे परिवारजन साथ में बैठे हैं, तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, सॉरी कहने में कोई क्या कोई देर नहीं होनी चाहिए. અને સોરી કહેવામાં બહુ વધારે ઈગો નહીં રાખવાનો. રાઈટ, હું કેમ કહું, આપણે કહી દે ને ભાઈ झुकी जा, तो झुक जाते हैं वो जीत जाते हैं, और जो झुकते नहीं है वो जिंदगी हार जाते हैं. તમે કેટલા એવા છો કે જેને પોતાના ભાઈ સાથે અબોલા છે? અબોલા મીન્સ बहुत सारे टाइम से अबोलाने શું કે ઇંગ્લિશમાં? અડધા યંગસ્ટર્સને તો પાછું ગુજરાતી આવડતું નહીં. અબોલાને શું કે ઇંગ્લિશમાં? नॉट टॉकिंग, एक दूसरे के साथ नहीं बोलते हैं ना. આવું કેટલાને છે? સાચું કહે તો એકદમ તમારામાં કેટલા એવા છે કે ના અમારી વચ્ચે કંઈક પ્રોબ્લેમ થાય તો એક વીક તો ચાલે, એકાદ વીક પછી બોલું, ત્યાં સુધી બોલું જ નહીં. બધા ડાયા છો? આટલા બધા ડાયા છો? શું વાત છે? આ મોટા ચહેરવાળા છે એને એવા કેટલા છે જેને બે ભાઈઓ વચ્ચે પ્રોબ્લેમ ચાલે છે અને એકબીજાની ઘરે જતા જ નથી અને બોલવાનો વ્યવહાર નથી, એવા કેટલા છે? કોક તો હશે. 1 2 3, वेरी गुड. 4, क्या बात है. 5, वाह. आज से क्या करना चाहिए? आज से क्या करना चाहिए? छोड़ो अपने ईगो को. કેટલાય પોતાના ભાઈને કે બહેનને કે કઝિનને એના નંબરને બ્લોક કરી દીધા છે. નહીં? ગુડ. આજથી શું નક્કી કરો? જો મારા ભગવાન પણ પોતાના ભાઈને રિસ્પેક્ટ આપતા હોય, એ પણ જો રિસ્પેક્ટ આપતા હોય, તો મારે આજથી શું કરવું છે? મારે બધા સાથે, પછી મોટા હોય કે નાના હોય, બધા સાથે મારે કેવી રીતે રહેવું છે? રિસ્પેક્ટ, રિસ્પેક્ટ એન્ડ રિસ્પેક્ટ. દેવાનો પ્રિયો, भगवान महावीर जन्म कल्याणक स्थानक वासियों का है 30 तारीख को और बाकी के सबका है 31 तारीख को. तो 30 तारीख को हम सुबह में रघुलीला मॉल में, वहाँ जो हॉल है, उस मॉल के हॉल में हम 14 सपनों के साथ बहुत अलग ही तरीके से, भाव से भगवान महावीर जन्म कल्याणक मनाएंगे. और फिर 31 तारीख को कोरा केंद्र के ग्राउंड में थोड़ा टाइम में चेंज हो चुका है, क्योंकि हमने जितना स्केड्यूल बनाया ना, तो बहुत टाइम कम पड़ रहा है. तो लास्ट में नक्की हो गया कि एम्बिल करने वाला एम्बिल करे, लेकिन जिससे एम्बिल नहीं होती है उनके लिए, सभी के लिए वहीं पे चौबियार की व्यवस्था है. कहाँ पे? कोरा केंद्र के ग्राउंड में सभी के लिए चौबियार की व्यवस्था. और फिर राइट 6:45 को कार्यक्रम स्टार्ट. तो 6:45 से भक्ति, ड्रामा, अलग 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 महानाद, जो भी भगवान महावीर का 27 लाख बार नाम स्मरण, भक्ति, और फिर हॉस्पिटल का लॉन्चिंग. जितने भी ई बाइक्स के लाभार्थी डब्बे वाले हैं उनको अर्पण, जितने भी हैंडीकैप आ रहे हैं उनको भी ई बाइक अर्पण. भगवान महावीर बुक ओपनिंग और भाजपा जैन सेल के सीवी शाह का सम्मान. और राइट 10 बजे कार्यक्रम फिनिश. तो कार्यक्रम में आना है कितने बजे? थोड़े टाइम में क्या फेरफार है? 6:45 को कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है. ट्राई करो. अब अपने एक दूसरे को बता दो. पहले 7:30 था, अभी 6:45 है. शुभ हो, मंगल हो. आप में से किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन? कुछ मन में है? कुछ बोलो. हम बिल न पचखान
एंबिल विहम दिव्यम पिहारम पचखाण अशनम खैमम समंत भगणम सहसाकरणम लेवलेविणम सव समाहिवत्याकरणम बो। वाह, बहुत सारे लोगों ने किया है, बहुत सारे बच्चों ने फर्स्ट टाइम किया है, शायद नहीं करते एवरी टाइम। वाह, गुड। क्वेश्चन पूछना है? यस, दो माइक दो उनको। चन्नी, वाह, मैं यहां से चन्नी को देख रहा हूं, एक मिनट। हेलो, चन्नी वाले क्या देख रहे हैं मेरे को? सिंगिंग चल रहा है वहां पे, ठीक है। શ્રી દેવાંશભાઈની એક અનન્ય શ્રેષ્ઠ ભક્તિ ચાલી રહી છે. દરેક હૃદય ભક્તિના દરેક ભાવિક ભક્તિના પરમ ભક્તિ ગુરુ ભક્તિમાં ભીંજાઈ રહ્યા છે. ગુરુદેવ, આપની અહીંયા રાહ જોવાઈ રહી છે. આપનો અનંત અનંત ઉપકાર છે કે આટલો ઉગ્ર વિહાર કરાવીને પણ પરમ મહાસતીજીને આપે અહીંયા ચેન્નઈમાં મોકલ્યા અને અંબિલ આરાધનાનો અમને સૌને લાભ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યો છે. આપના દર્શન કરીને અમે સહુ ધન્ય બન્યા છે. હવે આપના બોધ વચનથી સર્વને આપ બોધિત કરશો જી, અને આપની સ્વાસ્થ્ય શીઘ્રાથી શીઘ્ર ફરી એકદમ હેલ્ધી થઈ જાય અને આપના પ્રત્યક્ષ દર્શન અમે સહુ કરી શકીએ એવા અમે બધા જ ભાવના ભાવીએ છીએ. દાન પ્રિયો શિવસા ભવન ચેન્નઈ, અને તમે આટલી વિશાળ સંખ્યામાં જે ત્યાં એન્બિલની ઓળીનો લાભ લઈ રહ્યા છો, હિતેનભાઈ કામદાર ને એમની આખી ટીમ, જે તેમણે મહાસતીજી પ્રત્યે ભક્તિભાવથી ચાતુર્માસ અને આ વખતે ઓળી એ ઉજવવા માટે જે અહોભાવ પ્રગટ કર્યો છે, આમ તો મારા જ ભાવ હતા. મેં તમને કીધેલું હતું કે મારા ભાવ છે શિવસા ભવનમાં એમ્બિલની ઓળી કરવાના, પણ યોગ, મારી હેલ્થ, સર્જરી, અમારું આવવાનું ન થયું. પણ મહાસતીજી ત્યાં ઉગ્ર વિહાર કરીને પહોંચી ગયા, અને જે તમે બધા ખૂબ ભક્તિભાવથી રોજ લાભ લઈ રહ્યા છો, તમારા બધાના શિવસા ભવનના દરેક ભાવિકોના ભાવની ભાવથી અનુમોદના કરી રહ્યા છીએ. પરમ સમાધિજી, મિત્રાજી, પ્રભુતાજી, શ્રી વત્સલજી, બધા જ મહાશયના સાનિધ્યમાં તમે જે રીતે બધા લાભ લઈ રહ્યા છો. હું ખરે એટલું જ કહીશ કે આપણી પરંપરામાં પ્રત્યક્ષ સંતો હોય કે પ્રત્યક્ષ મહાસતીજી હોય, તો જે ભાવ, જે ભક્તિ, જે શ્રદ્ધા, જે અંદરનો ઉલ્લાસ પ્રગટ થાય. એટલે હંમેશા એક નિયમ યાદ રાખો કે પંચ મહાવ્રતધારી ગુરુ હોય કે મહાસતીજી હોય, એમની ઉપસ્થિતિ માત્ર આપણા હૃદયમાં પરમાત્માના વારસદાર પધાર્યાની અનુભૂતિ કરાવે. અને એટલા જ માટે જીવનમાં ગુરુ હોય કે શ્રદ્ધાનું પાત્ર હોય તો હંમેશા પંચ મહાવ્રતધારી હોવા જોઈએ. સંતો હોય, મહાસતીજી હોય, જે નિર્દોષ જીવનની પાલના કરતા હોય અને તમારા જેવા અનેક આત્માઓને પ્રભુ ન હોવા છતાં પણ પ્રભુના વારસદાર બની અને જગાડતા હોય. શિવસા ભવનના દરેક ભાવિકો આ જ રીતે મહાસતીજીનો લાભ લેતા રહીએ. દેવાંશભાઈ સરસ મજાની તે ભક્તિ કરાવી રહ્યા છે. ભક્તિ એ હોય જેમાં વ્યક્તિ ન રહે. ભક્તિ એ હોય જેમાં વ્યક્તિ ન રહે, ખોવાઈ જાય, એમાં એ લીન થઈ જાય, એમાં તલ્લીન થઈ જાય, એ પરમાત્મા સાથે એકાકાર થઈ જાય. અને જે પરમાત્મા સાથે એકાકાર થઈ જાય ને, એનો જ પરમાત્મા જેવો આકાર થઈ જાય. બસ તમે ભક્તિ કરો તો એવી કરજો કે તમારા રોમ રોમમાં પ્રભુની પ્રતિષ્ઠા થઈ જાય. તમારા એક રોમમાં ગુરુની પ્રતિષ્ઠા થઈ જાય. અને ભક્તિ કરતાં કરતાં તમારા અનંત કર્મો ક્ષય થઈ જાય. જેમ રાવણ ભક્તિ કરે ને તીર્થંકર નામ કર્મ બાંધી લે, એ રીતે
તમારી ભક્તિ પણ સાર્થક થાય. મારા તમને મંગલ આશીર્વાદ છે. શુભ હો, મંગલ હો, કલ્યાણ હો. થેન્ક યુ પરમ ગુરુદેવ. આપે આપના આટલા વ્યસ્ત શેડ્યુલમાંથી પણ અમારા પર કૃપા વરસાવી. અમને આપે એક બિંદુમાં પણ અમને એક સિંધુ જેટલો બોધ મળી જાય ને એવો આપે ફરમાવ્યો છે. આપનો અનંત અનંત ઉપકાર છે. થેન્ક યુ ગુરુદેવ. आपको कुछ पूछना है ना यहाँ पे? यस, क्वेश्चन जिसको भी पूछना है. यस, देखो टेक्नोलॉजी का सही उपयोग किया जाए तो एक पल में चेन्नई और एक पल में यहाँ पे, है ना? મધ્યણમ વંદામી ગુરુદેવ. તમે જેમ ફરમાવ્યું કે ફેમિલીમાં બેલેન્સ મેન્ટેન કરવું, પણ અત્યારની જે જનરેશન્સ આવે છે જેનઝી, એ લોકોને કાંઈ જ સમજવું નહોતું. અને પેરેન્ટ્સને એમના રીતે મતલબ એમની પણ सबसे पहली बात तो जेनजी जनरेशन, ये जनरेशन, वो जनरेशन, ये सब है ना अपनी भूलों को छुपाने के लिए बनाया गया एक प्रोसेस है. नहीं, हम तो जेनजी वाले इसलिए हम ऐसे करते हैं, वो तुम लोग ऐसे करते हो. भाई हम लोग भी पहले बच्चे ही थे क्या? हमको डायरेक्ट भगवान ने को 50-50 साल के सप्लाई नहीं कर दिए क्या? हम लोग भी पहले क्या थे? बच्चे ही थे. यस, तो नहीं, हमारी जनरेशन में ऐसा नहीं है. सबकी जनरेशन में सब कुछ गैप होता ही है. तो जेनजी हो कि अल्फा हो कि ये हो कि बीटा हो, सब राइट. अब बोलो. હા, પણ મતલબ ના આ લોકો સમજે ને નાના ઘરના હોય એમને સમજાવવાની ટ્રાય કરીએ તો એ કે હું કેમ સમજું, મોટા હોય તો કે હું કેમ સમજું. તો એમાં બેલેન્સ કેવી રીતના મતલબ કોને સમજાવવા જવું? કોઈને સમજાવો નહીં, સમજી જાવ. પણ તો પછી ઘરની એટલે જ કહું છું કે સમજી જાય છે ને એને સેકન્ડ લાગે છે, અને જે સમજાવવા જાય ને એને કલાકો લાગે છે. જે સમજી જાય ને એને સેકન્ડ લાગે છે, અને સમજાવવા જાય તો બોલો કલાકો લાગે છે. એટલે જ લાઈફમાં શું હોવું જોઈએ, અને એટલે લાઈફમાં એક વસ્તુ યાદ રાખવાની, જે સમજવા તૈયાર હોય ને એને સમજાવવા. જે સમજવા તૈયાર હોય ને એને સમજાવવા. જે સમજવા તૈયાર ન હોય ને તે આપણે શું થઈ જવું? આપણે સમજી જવું. કેમ કે એક વાત તો નક્કી જ છે, હું તમને કેટલા દિવસથી રોજના 1-1 કલાકથી સમજાવું છું. સંસાર અસાર છે, દીક્ષા સાચી છે, આ જ લાઈફ સાચી કહેવાય. ભગવાન મહાવીરે પણ આમ કર્યું હતું, આમ કર્યું હતું. તમે કોઈ સમજતા બોલો, તમે કોઈ. અને તો પણ હું એવરી ડે બોલો કોઈને કોઈ સમજાવું જ છું. આપણે સમજાવું, સમજે તો આપણા ગુડ લક, ન સમજે આપણા બેડ લક. આપણે સામેવાળાને બ્લેમ ન કરવું ક્યારેય. તમારા લોકો નાના લોકોની વાત છે. આપણે સાંભળવાનું બ્લેમ ન કરવું. શું કરવું? ઓકે, મારા બેડ લક ચાલે છે ને એટલે મારા શબ્દોની ઇફેક્ટ નથી થતી. જેના ગુડ લક ચાલતા હોય ને એ જે બોલે ને એ થાય, અને જેના બેડ લક ચાલતા હોય ને એ બોલે ને એનાથી વિરુદ્ધ થાય, એની અપોઝમાં જ થાય. એટલે એક નિયમ યાદ રાખવાનું, શું લક હોય ને તો સમજાવવું. તમારી પાસે લક ન હોય અને તમે આખા ગામને શિખામણ દેવા જાઓ, તમારું કોઈ સાંભળે? जिंदगी में एक बात याद रखना, अपने गुड लक को देखकर किसी को सजेशन देना. जिसके गुड लक होते हैं ना उसके सजेशन सभी को शिकार होते हैं. बाकी तो आप कितने ही बोलते रहो, कोई आपको कभी सुनेगा कि नहीं सुनेगा. इसलिए क्या होना चाहिए? मेरे लक देखकर मुझे समझाना है. પણ પછી ઘરની પીસ મેન્ટેન ન થાય ને એમાં પછી. હા, ઘરની પીસ મેન્ટેન ન થાય તો આપણે એટલું યાદ રાખવાનું કે ઘરમાં બધાની પીસ ડિસ્ટર્બ થાય ને એવા જ બધાના કર્મો ચાલે છે. રાઈટ? કેમ કે વધારે સમજાવવાનો ઈગો પણ વધારે પ્રોબ્લેમ ઊભા કરતો હોય છે. વધારે સમજાવવાનો ઈગો પણ શું કરતો હોય? કેટલાક લોકોને બસ સમજાવવાની આદત હોય, સજેશન આપ્યા જ કરે, આપ્યા જ કરે. નો, આપણે પણ ક્યારે સજેશનનું એડિક્શન ના રાખવું. કેટલાને લાગે છે કે અમારા ઘરમાં કેટલાક લોકોને સજેશનનું એડિક્શન છે.
એકદમ સાચું કહ્યું. કેટલાના ઘરમાં એવું લાગે કે અમારા ઘરમાં સજેશનનું એડિક્શન જલ્દી ખાલી સ્માઇલ નથી કરવું, હાથ ઉપર કરવા છે કે હા યસ યસ, મને આટલું જ જોતું હતું. 90% લોકોના હાથ ઉપર થઈ ગયા. એટલે સમજી જાઓ, એના જેટલા ઘરમાં રહેવાવાળા લોકો છે ને સમજી જાઓ. શું નહીં કરવાનું? જ્યાદા अपने शब्द तो तिर्यंच पंचेंद्रिय जीवों से श्रेष्ठ होने चाहिए. उसे क्यों बोलने नहीं मिला मालूम है? जब बोलने मिला था तो वो बहुत ज्यादा बोले थे, इसलिए आज उनके वचन पुण्य क्या हो गए? जीरो हो गए, वो बोलने ही नहीं पा रहे हैं. अरे जे लोग जाजू बोलता हो ने साइन लैंग्वेज. ઓલા બેન પાછળથી ક્યારનું ઊભા થાય છે, બિચારાને માઇક આપી દો ને પર. યસ 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 ગુરુદેવ મથેણ અંદામી. યસ. ગુરુદેવ આપને ફરમાયું કે કર્મ હિસાબે ફેમિલી મળે અને ઋણાનુબંધને હિસાબે નહીં, તો કર્મ ને ઋણાનુબંધમાં શું ડિફરન્સ? યસ. ઋણાનુબંધ એટલે કેટલાક આત્માનું કોઈક આત્મા સાથે અનકન્ડિશનલ સ્નેહ, પ્રેમ કે લવ હોય એને ઋણાનુબંધ કહેવાય. એને એની માટે શું કામ છે ખબર નથી, પણ એની માટે એક પ્રેમ છે, ભાવ છે, ન એની પાસે કંઈ જોઈએ છે, ન કંઈ આપવું છે, અને છતાં પણ બંને વચ્ચે ક્યાંક ને ક્યાંક એકબીજાનું હિત કરવાની, એકબીજાનું કલ્યાણ કરવાની, એકબીજાની મોક્ષ યાત્રામાં સહાયરૂપ થવાની, એકબીજા માટે કંઈક કરી છૂટવાની ભાવના હોય, રીઝનલેસ, એને કહેવાય અનકન્ડિશનલ, જેને કહેવાય કે ઋણાનુબંધ. તો ઋણાનુબંધ અલગ છે અને કર્મોથી સર્જાતા સંબંધો અલગ છે. રાઈટ. તો મારે એક નાનો બાબો થઈ ગયો, તો બધા આપણે કંઈ બી રોતા કર્યો તો એમ કે એને તારી પાસે લેણું નહોતું એટલું લેવા આવ્યો હતો, તો એનો શું મિનિંગ? ના, એવું ક્યારે કાંઈ ન હોય. એવું ન હોય. કોઈ સાથે કોઈ લેણદેણ નથી હોતી, આપણા કર્મ અનુસાર હોય છે. આપણે એવા જ પ્રકારના કર્મ બાંધ્યા હોય કે આપણે કોઈક એવાની અસાધના કરી હોય, કોઈકની મસ્કરી કરી હોય, કોઈકને એ રીતે હેરાન કર્યા હોય, ક્યાંક એવું થયું હોય, એટલે એ જ કર્મ આપણને ફરી પાછા આપણે હેરાન થઈએ ને એ બનીને પાછા આવતા હોય. બાકી કોઈની કોઈ સાથે કોઈના લેણા દેણી કે કાંઈ હોય જ નહીં, એવું કાંઈ બને જ નહીં ક્યારેય. તો પછી શું થાય? જેની લેણા દેણી બાકી રહી જાય ને, અને એ આત્મા માનો કે દીક્ષા લઈ લે, ઓલી લેણા દેણી બાકી હોય ને તેનો મોક્ષ જ ન થાય પછી, કે ઓલી ચૂકવવાનું બાકી જ. કર્મ ઓલા ના હોય અને આપણે અહીંયા રહી જઈએ ના. ભગવાન કે કોઈ પણ જીવ સાથે કોઈ લેनदेन होता જ નથી. कर्मों के साथ लेन देन होता है, कर्म फिनिश होते हैं, आत्मा का मोक्ष हो जाता है. राइट. એટલે ક્યારેય અને આપણે ક્યારેય બ્રહ્મા પણ ન રહેવું કે મારું બાળક, તમે તો એના આત્માને જન્મ નથી આપ્યો, તમે તો એના ખાલી મટીરિયલને જન્મ આપ્યો છે. તો મટીરિયલને જન્મ આપી મમ્મી પપ્પા કેવી રીતે હોઈ શકે? રાઈટ. એટલે એ ભાવ રાખીએ ને તો આપણો એની પ્રત્યેનો રાગ શું થઈ જાય? ઓછો થઈ જાય. देवानु प्रियो, समय जा रहा है, थोड़ी मेरी हेल्थ के कारण ज़्यादा फिर ठीक, एक प्रश्न पूछ लो. मथेणम वंदामी गुरुदेव. गुरुदेव, इट इज सेड कि भगवान महावीરના 12 યર્સના સાધના જર્નીમાં ઓનલી 48 hours માટે ભગવાન સૂતા હતા. એન્ડ અત્યારનું સાયન્સ એમ પ્રૂવ કરે છે કે એવરી ડે એટલીસ્ટ 7 to 8 hours ઓફ સ્લીપ મેગ્નેટરી હોય છે ફોર ધ બોડી ટુ ફંક્શન પ્રોપરલી. ગુરુદેવ, વી એઝ યંગસ્ટર્સ અમે એ લાઈફસ્ટાઈલમાં કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ જેનાથી અમે પણ એફિશિયન્સી એન્ડ પ્રોડક્ટિવિટી વધારી શકીએ? હું એવું માનું છું કે કેટલાક લોકો 1 સેકન્ડની ડીપ સ્લીપ લઈ લે, 1 સેકન્ડ માત્રની, અને 24 hours જે કંઈ પણ બોડીને થાક હોય ઉતરી જાય, અને જે કંઈ બોડીમાં રિજનરેટ થવાનું થઈ જાય. ભગવાન મહાવીરે 12.5 વર્ષમાં 48 hours નહીં, 48 minutes જ ઊંઘ લીધી હતી. અને પણ ઊંઘ નથી, એક જરાક આમ આંખ બંધ થઈને ખુલી ગઈ, 1 સેકન્ડ, અડધી સેકન્ડ, એમ બધું જ ભેગું કરીએ ત્યારે 48 નથી. કેમ કે એમનો સંકલ્પ હતો. જેટલા પણ લોકો પોતાની સેલ્ફ ઉપર, પોતાની ઈચ્છા ઉપર, પોતાના મોહ ઉપર કંટ્રોલ કરીએ ને,
ધીરે ધીરે ઊંઘ ઓછી થઈ જાય, સાવ લેસ થઈ જાય. કેમ કે સૌથી વધારે આપણી અંદરમાં જેટલી ઈચ્છાઓ જાગે ને એટલી આપણી અંદરમાં ચંચલતા આવે. જેટલી ચંચલતા આવે એટલી આપણી એનર્જીનો લોસ થાય. જેટલી એનર્જીનો લોસ થાય એટલી આપણે નવી એનર્જી ગેઇન કરવી પડે. જે લોકો ચંચલ ન હોય, શાંત હોય, સ્થિર હોય, એની એનર્જીનો લોસ જ ન હોય, એનર્જી લોસ ન હોય, તો એને વધારે સ્લીપની કાંઈ જરૂર ન પડતી હોય. એટલે તમારે પણ શું કરવું પડે? તમારી ચંચલતા જેટલી ઓછી થઈ જશે, તમારો મોહ જેટલો ઓછો થઈ જશે, તમારી ડિમાન્ડ્સ જેટલી ઓછી થઈ જશે, તમારી ઈચ્છાઓ જેટલી ઓછી થઈ જશે, એટલી તમે ઓછી સ્લીપમાં પણ વધારે પાવરફુલ થઈ જશે. રાઈટ ગુરુદેવ. ઓકે, થેન્ક યુ ગુરુદેવ. યસ. એટલે સૌથી છેલ્લે રસ્તો શેનો છે? બધી ઈચ્છાઓ શું કરવાની? અને ઈચ્છાને છોડવાનો રસ્તો શું છે? ગુરુદેવ જી રાઈટ. સમજી જાઓ. તમે સક્ષમ ગુરુદેવ. થેન્ક યુ. ખાલી બોલવાનું ને? અપ્લાય કરવાનું ગુરુદેવ. ઓકે, હું રાહ જોઈશ. ખૂબ સરસ. તમે બધા આટલા દિવસોથી સરસ મજાનો લાભ લઈ રહ્યા છો. મારાથી થાય એટલો સમય હું આપી શકું છું, પણ તમે બધા ખૂબ પ્રેમથી, ખૂબ ભાવથી જે રીતે એન્બલની આરાધના કરી રહ્યા છો, આટલી સંખ્યામાં રોજ, મને તો કે એક પહેલો દિવસ હોય ને તો કદાચ આટલી બધી થશે, પણ રોજ 500-600 એમ્બલ જે રીતે થઈ રહી છે, તમારા બધાના ભાવોની અનુમોદના 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 आपको कुछ कहना है? क्या कहना है? दो माइक. यस. ફરી એકવાર તમે બધા જ એકબીજાને મેસેજ આપી દેજો કે પ્રોગ્રામ હવે કેટલા વાગે છે? 6:45. યસ, બોલો, વहीं से બોલો, નો પ્રોબ્લેમ. યસ યસ, આરામ से. આદરણીય ગુરુદેવ, આપણે મથેણમ વંદામી. મારું તમારું નામ શું છે? મારું નામ મિહિર છે ગુરુદેવ. ઓકે. અને 2023ની સાલમાં મારો અને આપનો પરિચય થયો હતો. એક અદ્ભુત પરિચય હતો. આપનો આંબેલની ઓડીમાં પ્રવેશ હતો. હું મારા સનને લુક એન્ડ લર્નના ઓલામાં હતો, એટલે એને હું અહીંયા લઈને આવ્યો હતો. અને મેહુલ મારો ફ્રેન્ડ છે, એને મને કીધું આ ધ્વજ લઈને અહીંયા ઊભો રહેજે. હું અહીંયા ઊભો હતો, તમે આગળ નીકળી ગયા અને ફરી પાછળ આવ્યા. 2 મિનિટ મારી પાસે ઊભા રહ્યા અને તમે તમારા સ્મિત ચહેરાની ઓલે મને એટલું જ પૂછ્યું, બધું બરાબર છે? અને બસ એ દિવસ અને આ જ દિવસ હું એવાયજી ટીમમાં, એવાયજી સિનિયર ગ્રુપ સાથે જોડાયેલો છું. હું આજે મને એવાયજી સમસ્ત એવાયજી ટીમ વખતે મારે તમને 2-3 મિનિટ એનું એક મારા જે ભાવ છે એ વ્યક્ત કરવાની ભાવના રાખું છું ગુરુદેવ. સૌ પ્રથમ એટલું જ કહીશ કે આ ગ્રુપમાં જોડાણા પછી મને મારામાં ઘણા બધા ચેન્જીસ આવ્યા છે. મને ઘણા બધા પ્રશ્નો હતા કે તે કેમ તમે પાછા મારી પાસે આવ્યા, ઊભા રહ્યા, હું કેવી રીતે જોડાણો. આનો અંતે મારી પાસે 2-3 વખત મેં મેહુલને પૂછ્યું, પણ મેહુલે મને કીધું કે તું આ વસ્તુને વિચાર કર્યા વગર તું ગ્રુપમાં જોઈન થઈ જાય અને વાત પૂરી કરી દે. એમ કરીને એને મને ખેંચી લીધું. પરંતુ એટલું જરૂર કહીશ કે આ માર્ગ પર આવ્યા પછી ઘણા બધા સકારાત્મક ફેરફારો આવ્યા છે. પહેલાં તો હું જસ્ટ સાંભળતો હતો. પાવનધામ બન્યું 2010માં, ત્યાંથી અહીંયા નિયમિત દર્શન કરવા આવતો હતો. આપની શિબિરમાં સૌથી પહેલી શિબિર જ્યારે થઈ ત્યારે પણ હું આવ્યો હતો, બરાબર સાંભળી હતી, પણ એ અનુભવ નહોતો થતો. તમારા કોઈ શબ્દોને હું સમજી નહોતો શકતો. પણ જેમ જેમ સમય જતો ગયો, આ 2 વર્ષમાં એક અલગ જ્ઞાનનો દીવો પ્રગટ થયો. સૌથી પ્રથમ એટલું જ કહીશ કે ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ ઉત્તરાધન સૂત્રમાં કહ્યું છે, સવે પાણો પિયારા, દરેક જીવોને પોતાનું જીવન પ્રિય છે. આ ઉપદેશ મને જીવદયા અને સેવા માટે સતત પ્રેરણા આપે છે. સૌથી પહેલો અનુભવ એ છે ગુરુદેવ કે અંતરાય કર્મ, જ્યારે અરમહારમાં ગયો છું દર શનિવારે, ઓછામાં ઓછા 500થી 600 જણને અરમહાર ભોજન નું આપણે સહાયતા રૂપ થાય છે. ત્યાં જ્યારે એવા કોઈ પ્રેગ્નન્ટ લેડી હોય, કોઈ વૃદ્ધાવસ્થાના હોય, કોઈક એવી વ્યક્તિ હોય જેને ખવડાવ્યું હોય, ત્યારે એક એવો અનુભવથી અલગ જ વાઇબ્રેશન સાથે ફીલ થાય છે. એક અલગ આશીર્વાદ મળતા હોય એવું છે.
ઘણી બધી વસ્તુ કર્યા પછી પણ આવી ફિલિંગ ક્યારે નથી આવી. ત્યારે મને એવું પોતાને ફીલ થયું છે કે મારા અંતરાય કર્મ તૂટ્યા છે ધીરે ધીરે ધીરે. અને બીજો અનુભવ જીવદયાનો છે કે જીવદયાના જે કંઈ કામો અમે કર્યા હતા, જેમ કે ગાયને ગૌશાળામાં જઈને ગોળ ખવડાવ્યો, કબૂતરને ચણ, કીડિયારું, આ જ્યારે આ બધી એક્ટિવિટી કરી ત્યારે એવું લાગ્યું કે અલગ દેવી શક્તિ અમારી આજુબાજુમાં હોય અને અમને જોતી હોય એવું ફીલ થયું. અને એનો એક અનુભવ એ છે ગુરુદેવ કે ગયા વર્ષે જ્યારે આપે નવકાર મંત્રની કે ઓલું કર્યું હતું કે બધાને તમે નવકાર મંત્ર સંભળાવો, ત્યારે હું, શ્રેયા દીદી અને રીતેશ અમે 3 જણ ગયા હતા સીપી ટેન્ક ગોવાળિયા ગૌશાળામાં. ધોધમાર વરસાદ, જશું કે નહીં, એમને ડ્રાઈવર બોલાવ્યો, 6 વાગ્યામાં નીકળ્યા. કેવી રીતે જશું, શું થશે એ કંઈ ખબર નહોતું. અને જ્યારે સીપી ટેન્ક ગોવાળિયા ગૌશાળામાં ગયા ત્યારે નાની નાની ગાયો, એના બચ્ચાઓ અને કોઈ ગાય બિચારી બીમાર હતી, એ બધાને નવકાર મંત્ર સંભળાવ્યા. એ બધાને જ્યારે સવારે અમે અમારા હાથેથી ખવડાવ્યું ત્યારે એક અલગ જ ગાયોના આશીર્વાદ અમને મળતા હોય એવું અમને ફીલ થયું. અને એમાંય શ્રેયા દીદીનો ઉપવાસ હતો, બીજો ઉપવાસ, અને મારો એમને ઉકાળેલું પાણી ક્યાંય નહોતું મળતું. ત્યારે અમને એમ ફીલ થયું કે મેં જ એમને ફોર્સ કર્યો કે દીદી હવે તમે છોડી દો, પણ એ દિવસને એ સવાર હજી નથી ભૂલ્યો કે ક્યારે એમને એમની તપસ્યા પૂરી કરી. અને અમે એમને ઘરે સાતા પૂછવા ગયા હતા પર્યુષણના દિવસોમાં. અને સૌથી છેલ્લી વસ્તુ, એક જ વસ્તુ મારે તમને કહેવી છે ગુરુદેવ કે આ બધી એક્ટિવિટી જેટલી કરી છે એમાં એક દીર્ઘ દ્રષ્ટિ, આપને તો અમને એક માર્ગ દેખાડ્યો, પણ વૈશાલી દીદી, પંકજભાઈ ઠોસાણી, મનીષભાઈ અને બીજા ઘણા બધા લોકો છે જેમને સતત અમને બધાને ઊભા રાખ્યા છે અને અમને તકો આપી છે કે તમે આ બધી એક્ટિવિટી કરો. ગમે તેવો કાળ આવ્યો, સમય સારો હતો નહોતો, મન ભેગા થયા ન થયા, પણ અમે આ બધી હજી સુધી નથી, આ દરેક એક્ટિવિટી બહુ જ સારી રીતે અમે પૂરી કરી છે. ક્યાંય વિઘ્ન નથી આવ્યું, ક્યાંય નથી આવ્યું. અને જ્યારે એક્ટિવિટી પૂરી કરી છે ને ત્યારે એમ લાગે છે કે વાસ્તવિકતામાં સત્ય હકીકત તો એ છે કે આપણી અમી દ્રષ્ટિ અને પ્રેમ કરુણા અમારા પર વસતી હોય અને અમારા બધા કાર્ય પૂરા થતા હોય. એટલે છેલ્લું એટલું જ કહીશ ગુરુદેવ કે આ અમી દ્રષ્ટિ અને આ કરુણા અને આ જ પ્રેમ આખા એવાયસી ટીમના દરેક સદસ્યો પર આમ જ વસાવતા રહેજો. જય જિનેન્દ્ર. સરસ, ગુડ. આ ચરમ ગ્રુપ પોતાના ફેમિલીને લઈને આવ્યું છે. ગુડ, વાહ, આટલા બધા ભાવિકો આવ્યા છે. હું ખાલી એટલું જ કહીશ કે હંમેશા માટે શું હોવું જોઈએ, આપણું કાર્ય જો બીજાની પ્રેરણા મળે ને, આપણું કાર્ય જો બીજાની પ્રેરણા બની જાય ને તો આપણું કાર્ય સત્કાર્ય છે. તમને જોઈ જો બીજાને ભાવ જાગી જાય ને તો સમજવાનું ગ્રસ્ત તમે ભાવવાળા છો. તમારા માટે કામ નથી, તમારા માટે સેવા છે, તમારા માટે ભક્તિ છે, તમારા માટે પ્રેરણા છે. હું તો એમ જ માનું છું કે અરહમમાં જેટલા પણ લોકો જોઈન થાય છે ને એને માટે અરહમ એક આનંદ છે. અરહમ એક આત્મિક આનંદ છે જેમાં નિસ્વાર્થ સેવા છે, જેમાં નિસ્વાર્થ કરુણા છે, જેમાં નિસ્વાર્થ કંઈક આપવાનો ભાવ છે. ગુડ. તો બધા એની ભાવનાઓને અને બીજા હજી પણ જેટલા જોઈન નથી થયા એમને હું પ્રેરણા આપીશ. એકવાર સમય કાઢીએ તો આપણે પણ એક એવો આનંદ અનુભવી શકીએ. એકવાર જો સમય કાઢીએ તો આપણે પણ એવો આનંદ અનુભવી શકીએ જેમાં નિસ્વાર્થ હોય, જેમાં કોઈ પણ જાતની અપેક્ષા ન હોય, જે સેલ્ફલેસ સેવા હોય. બસ તમારા બધામાં પણ આવો ભાવ જાગે અને તમારો પરિવાર પણ તમારી સેવા દ્વારા સુખી થાય એવા મારા આશીર્વાદ છે. ગુડ. શુભ હો. હા બોલો બોલો. યસ યસ. મથેન વંદામી ગુરુદેવ. બધાની વચ્ચે એક જ કહેવું છે કે આ આખું અમારું ફેમિલી છે, તો અને આ લોકો વગર જો આ લોકો ફૂલ ફેમિલી ન હોત તો અમે કંઈ સેવા ન કરી શકત. તો અમે જે બી સેવા કરીએ છીએ અરમાઇટ્સ,
ફેમિલીનો સપોર્ટ વગર અમે કરી જ ન શકત ગુરુદેવ. એટલે ફેમિલીનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે અમને હંમેશા સપોર્ટ કર્યો છે, હરેક વખતે સપોર્ટ કર્યો છે. અને ગુરુદેવ એક વિનંતી હતી કે અમારી ફેમિલી સાથે અમારું કેવી રીતે સ્પિરિચ્યુઅલ અપલિફ્ટમેન્ટ થાય એના માટે કંઈક માર્ગદર્શન. આજ જે મેં પોઈન્ટ આપ્યા છે ને, આજના પોઈન્ટ યાદ રહી જાય ને, ફેમિલી એકદમ શું થઈ જશે, વધારે અટેચ નહીં, વધારે થેન્ક યુ. જેટલા આપણે હજી જોઈન્ટ નથી થયા એ બધાને પણ મારી એ જ પ્રેરણા છે કે તમે લોકો બધા જ આરંભમાં કોઈને કોઈ સેવામાં જોઈન્ટ થઈ જાઓ. કેમ કે મેં જોયું છે જે લોકો સેવામાં હોય એ ક્યાંક ને ક્યાંક એ સેવાથી પોતાનું સાર્થક કરે. અચ્છા, આજા ટમાટર બોલ ભાઈ. થેડ વંદામી ગુરુદેવ. મારા ઘરમાં એક નાની બેન છે, હું એને બહુ ગુસ્સો કરું. અચ્છા, તો એને કંટ્રોલમાં લાવવા માટે હું શું કરું? એકદમ સાચું કહી દઉં. રોજ તારી બેનને છે ને, તમારે ત્યાં ગરમ પાણી પાક્કું પાણી બનતું હોય ને, રોજ પાક્કા પાણીથી એના પગ ધોવાના અને પછી પાણીને માથા પર ચડાવવાનું અને કહેવાનું તું તો લક્ષ્મી સ્વરૂપ છો, તું તો એકદમ બેસ્ટ છો, મારે તારી અસાધના નથી કરવી, મારે તને હર્ટ નથી કરવું. રોજ કરવાનું. ધીરે ધીરે શું થશે ખબર છે? તારી અંદર એક રિસ્પેક્ટ આવવા લાગશે. અને જેવો રિસ્પેક્ટ આવશે ને, રિસ્પેક્ટ તારા એંગરને કંટ્રોલમાં લાવશે. રિસ્પેક્ટથી શું થાય? આપણો એંગર શું થાય? કંટ્રોલમાં આવવા લાગે. રોજ રિસ્પેક્ટફુલ એની સાથે આવું બિહેવિયર કરવાનું, રોજ એના ચરણ પૂજન કરવાનું. જેવું ચરણ પૂજન કરીએ ને એટલે ઓટોમેટિક આપણો એંગર કંટ્રોલમાં આવી જાય. ઓકે, શું કરવાનું? મેં શું કીધું? હલો, ડામા કંપની છે ને. શું કરવાનું? એના પગ ધોવાના. હા, અને પછી એને શું કહેવાય? પગ ધોઈ એને શું કહેવાય? ચરણ પૂજન. શું કહેવાનું? પગ એટલે ચરણ, અને પગે લાગીને શું કહેવાય? ક્યાં તારી બેન ક્યાં છે? ઘરે. અચ્છા, એ ઘરે જ. તો અત્યારે રાત્રે નહીં પણ સવારે શું કરવાનું? પછી ઊંઘમાં હશે ને સુઈ ગઈ હશે તો ઉઠીને હવે તારું ચરણ પૂજન કરવું છે. અને સવારે રાઈટ ડન. મને કંઈક કેવું છે. તને પણ કંઈ કેવું છે? કહી દે બેટા. દહીસર પડતી 30 છોકરા લોકોના બચ્ચાઓએ આંબેલ કરી છે. અચ્છા, ઓ દહીસરમાંથી. ગુડ, સરસ સરસ, વેરી ગુડ. નમો હરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયર્યાણમ, નમો વજ્જાયણમ, નમો લોય સબસાહુણમ, એષુ પંચ નમુકારો સબ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સવેશિમ પડમં હવૈ મંગલમ, પડમં હવૈ મંગલમ. ચતારી મંગલમ હરિહંતા મંગલમ, સિદ્ધા મંગલમ, સાહુ મંગલમ, કેલિપાનત્તો ધમો મંગલમ. ચતારી લોગુત્તમા હરિહંતા લોગુત્તમા, સિદ્ધા લોગુત્તમા, સાહુ લોગુત્તમા, કેવલિપાનત્તો ધમો લોગુત્તમો. ચતારી શરણમ પવજ્જામિ હરિહંતે, શરણમ પવજ્જામિ, સિદ્ધે શરણમ પવજ્જામિ, સાહુ શરણમ પવજ્જામિ, કેવલિપાનત્તમ ધમામ શરણમ પવજ્જામિ. ચાર શરણા દુખરણા મંગલકરણા, વર શરણ નહીં કોઈ, જો ભવ્ય પ્રાણી આદરે, અક્ષય અવિચલ પદ હો. ખૂતો આયાહીણમ પયાહીણમ વંદામિ નમંસામિ, સક્કારેમિ સમ્માણેમિ, કલ્યાણમ મંગલમ દેવ્યમ ચેયમ પજવાસામિ, મથ્થેન વંદામિ. તિખુતો
आयाहीणं पयाहीणं वन्दामि न मनसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वासामि मत्थेन वन्दामि तिक्खुतो आयाहीणं पयाहीणं वन्दामि न मनसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वासामि मत्थेन वन्दामि